जी आए ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪੈਨੀਅਨ, ਉਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 8, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਲੈਟਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਰਗਰੇਟ ਜੀ ਰੋਡਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ, ਅਰਥਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਲੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 6th ਮੈਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। सो एक्टिविटी नंबर 3 ये कहते आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग मैंने हेठ लिखे, क्वेश्चंस मैंने सवाल, आंसर मैंने जवाब दवो। हेठ लिखे सवालों के जवाब दवो। बड़े सिंपल ये सवाल ने बच्चों। जे तुसी ट्रांसलेशन वाला जोड़ा वीडियो है ये पहला जोड़ा वीडियो इस लैसन का जो चंगी तरह समझ लिया तो यह सवालों के जवाब देने में कोई सानू तंगी परेशानी नहीं आएगी। हू इज़ द पोएट राइटिंग द लेटर टू। हू इज़ द पोएट राइटिंग द लेटर टू, अर्थात कवि जड़ी हैगी है वो चिट्ठी किस नू लिख रही है। ठीक है, सोच तुहानू याद होगा बच्चों कहती है डीयरेस्ट मम्मी, है ना। तो डीयरेस्ट मम्मी का की मतलब अपनी माँ को चिट्ठी लिख रही है। सो साडा जवाब हो गया द पोएट इज़ राइटिंग द लेटर टू हर मदर। ये तो हर आएगा बच्चों, हिज नहीं आएगा, क्योंकि पोएट जड़ी है वो पोएटस है, वो कवित्री है, फीमेल हैगी, मार्गरेट जी रोड्स। ठीक है, द पोएट इज़ राइटिंग द लेटर टू हर मदर, वो अपनी माँ को चिट्ठी लिख रही है। फिर आ गया व्हाट डिड द पोएट राइट ऑन द एनवलप। पोएट ने, कवि ने लिफाफे के उपर की लिखा। हम बच्चों यह तो एक्चुअली कॉमन सेंस का सवाल है, यदा कविता ना कोई लेना देना नहीं। असी सारे जानते हैं कि लिफाफे के उत्ते पता लिखा जाता है ना। सो सरनामा लिखा जाता है। सो यह तो सवाल बड़ा सौखा है। मैं कहूँगा लैसन नाल रिलेटेड नहीं है, कॉमन सेंस नाल रिलेटेड है। ठीक है, सो द पोएट रोट। हम देखो बच्चों इतने डिड है ना, डिड का मतलब है भूतकाल, पास्ट टेंस की गल है। तो डिड के नाल हमेशा फस्ट फॉर्म आएगी, राइट आ गया इतने, पर जो जवाब देवांगे क्योंकि इतने डिड से तो राइट का रोट बन जाएगा। ठीक है, सो द पोएट रोट दी एड्रैस ऑन दी एनवलप। एड्रैस मैंने सरनामा पता, कवि ने लिफाफे के उत्ते पता या सरनामा लिखिया। सो यह साडा दूजा सवाल हो गया, बड़ा आसान सीगा। आओ अगे चलिए हुण। ओके, वाई वाज द पोएट एंशियस। जो कवि सी वो चिंतित क्यों सी, वो किस गल तो बेचैन सी, किस गल तो बड़ी वो सोच रही सी मैनू इस गल का ध्यान रखना पैना है। ठीक है, सो वो सानू जवाब मिल जाता है कि द पोएट वाज एंशियस टू कीप द लेटर शीट क्लीन एंड नीट। वो इस गल की चिंतित सी कि जी मैं अपनी माँ को चिट्ठी लिख रही हाँ, वो चिट्ठी साफ सुथरी तो स्पष्ट शब्दों में लिखे, वो कीटे मीटे ना पैन तो गंदी ना होवे। ठीक है, सो द पोएट वाज एंशियस टू कीप द लेटर शीट। लेटर शीट उन्हें वो चिट्ठी वाला वर्का क्लीन, साफ एंड नीट, साफ सुथरा, मतलब देखने को सोहना लगे। ठीक है, फिर कहते वट इज़ द मीनिंग ऑफ माई पेन ट्रैवल्स स्लोली। कहते जड़ा उन्हें शब्द जोड़ लिखिया माई पेन ट्रैवल्स स्लोली। देखो पेन है ना, एक वचन है पेन, तो ट्रैवल्स नाल अगे एस आ गया। ठीक है, मेरा पेन हौली हौली चलता है, मेरा पेन हौली हौली सफ़र करता है। कहते यदा की मतलब है। ठीक है, सो असी लिखांगे यदा माई पेन ट्रैवल स्लोली मीनस दैट द पोएट इज़ राइटिंग थॉटफुली। थॉटफुली मैंने सोच सोच के, एंड नीटली, सफाई दे नाल। वो कवि जी है अपनी माँ को चिट्ठी लिख रही है तो बड़े सोच सोच के, नाप तोल के शब्द, बड़े इज्जत मान दे नाल
ਤੇ ਬੜੇ ਨੀਟਲੀ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਦਮਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਜਬਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਪੈਨ ਟਰੈਵਲ ਸਲੋਲੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦੀ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋਟਫੁਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਥੋਟਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੋਟਫੁਲੀ ਮੈਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋਟਫੁਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਨੀਟਲੀ ਮੈਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਈ ਪੈਨ ਟਰੈਵਲਸ ਸਲੋਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, क्वेश्चन नंबर 5, what is the meaning of there's ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ there is just room for 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਥਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। there is just room for 10 ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ 10 ਲਈ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਲਈ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ, there is just room for 10 means that only little मैंने थोड़ा, space मैंने था, room मैंने था, मैं दसिया ना, little space is left बची है for planting। plant ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟਡ ਦੀ ਕਿਸ ਔਨ ਹਰ ਚਾਈਲਡਸ ਚੀਕ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਪੀ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਕਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਕਿਸ ਮੈਨੇ ਪੱਪੀ ਲੈਣਾ, ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਆ ਕਿਸ ਮੈਨੇ ਪੱਪੀ ਲਾਣੀ, ਪੱਪੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਜੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਿਸ। ਤੇ ਉਹ there is just room for 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ only little space is left for planting 10 kisses। ਉਹ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ, the poet has written the letter all down the long sheet and on both the sides। ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ I turn over and my pen continues। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਮਨੀ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਈ ਨਿਊ ਪੈਨ ਟਰੈਵਲ ਸਲੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਸ਼ੀਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਆਲ ਨੀਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਟਰਨ ਓਵਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਪੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪਲਟਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਰੂਮ ਫॉर 10, ਪਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 10 ਲਈ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਥਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਿਸ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟਸ 10 ਕਿਸਿਸ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਰ ਲਵ ਫॉर ਹਰ ਮਦਰ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 10 ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ 5 ਸਵਾਲ, ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 5 ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 5 ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਡਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ 8th 9th 10th ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। 5th ਔਰ 7th ਔਰ 8th ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਸਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 8th ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ 6th ਦੇ ਵੀ ਮੈਥ ਦੇ ਲੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।